Okay, I'm going to accelerate here because we've got a lot of recognition, a lot of things to cover next few minutes, but I want to cover just briefly, as the CEO of the company, I want to give you a business review. Сейчас с этого момента я ускорюсь немножечко, да, потому что у нас впереди еще награждение и признание. Я сейчас, все, что я хочу сделать, это показать вам именно мое видение этого бизнеса. Before I do that, some of the folks down here pulled up on their cell phones the broadcast, and this broadcast looks like we're looking at TV. It's crystal clear, absolutely perfect. There are hundreds of people on that. And they're watching on their mobile. We have a bunch of people down there watching mobile. It's amazing. Вот посмотрите, что происходит. Да? Я вот сейчас в течение мероприятия вижу многих людей, которые смотрят сейчас еще и это мероприятие по бродкасту. Я заглянул к ним через плечо, и выглядит как будто картинка по телевизору, да? Как будто мы смотрим все это по телевидению. The only problem was Paul kept jumping up and down off the camera. Единственная проблема, было все супер. Единственной проблемой было, когда Пол начал прыгать, и камера на сцене стала ходить ходуном. Business, I want to explain again, as the CEO, as a businessman, this is a conversation, as I mentioned earlier, that I saw 3 years ago. I knew that Skype was going to start charging. Именно давайте поговорим о бизнесе. Да, я сейчас выступаю именно как владелец, как генеральный директор компании. Я уже говорил, что я знал заранее, что Skype начнет брать деньги с людей. But more important, there's a lot of things that are going to happen in the next 3 to 5 years that we're already building at iWowWe. Но более важно то, что случится в ближайшие 3-5 лет, и то, что случится благодаря компании iWowWe. In fact, I want to share with you, we're working on a big project that will not even come into play for 10 years yet. Давайте-ка я вам расскажу вот что. Мы сейчас работаем над проектом, который не откроется публике в ближайшие 10 лет. This is not a game we're playing. This is not a toy. Мы с вами не в игрушки играем. Мы не в игрушки играем, мы занимаем бизнесом, мы работаем в компании. Now this graph behind you, вот этот вот график, да, который вы видите. This is a traditional graph you would see in a university if you were taking a business course. Это стандартный график, который вы могли бы увидеть в университете, если бы вы изучали бизнес. Now this is in English, but the first stage is called formulation. Это на английском, но первая фаза называется формирование. And this could be over typically a 3 to 5 year period. Это вот может в среднем это занимает от 3 до 5 лет. Where the company is, if it stays in business and it continues to grow. Если компания, соответственно, остается в бизнесе, да, свои первые там 3-5 лет и продолжает расти. Then it goes into the second step, which they call, it's in academics they call it concentration. Соответственно, компания переходит на вторую фазу, которая на языке бизнеса называется концентрация. Now, if we were to put a money dollar on this, concentration, you see the third step is momentum. You see the graph go straight up. Соответственно, если вы посмотрите на график, да, идет стадия номер 3, стадия создания момента. Now, that first phase through formulation is where a company typically goes, the end of formulation is around $3 to $5 million in annual earnings. Вот эта вот первая фаза, она примерно, если смотреть с точки зрения денег, равна 3-5 миллионов в год, да, примерно. So that's a good sized company. Это компания хорошего масштаба. And then concentration, where you see it go into momentum, concentration is about $35 to $50 million. Вот шаг номер 2, да, вот эта концентрация, это 35 уже, не 3-5, а 35-40. So, I was out of the camera there. And sorry about that, everybody. Извините, что тут не на камере, да, был? iWowWe last year did, our first year, we did about 1.2 million the first year.
В свой первый год мы примерно заработали где-то 1,2 миллиона. Then the next year we did $10 million. В следующий год мы заработали 10 миллионов. So you see, we kind of went past that formulation stage into concentration. What's that? Total gross. Уточнение, да, соответственно, это рост, это не прибыль 1 200 000 и 10 миллионов товарооборота. 10 миллионов товарооборота. And then right now, и вот как раз сейчас, I'm coming to see you and I'm standing here. Когда я приехал сюда к вам, и вот я стою перед вами. And this was not a planned meeting based on this scale. И на самом деле это как бы незапланированная такая встреча, да, которая базируется вот именно на этой шкале, которую вы видите. But now iWowWe has gone past 35 million. Но уже сейчас, к этому моменту, компания iWowWe преодолела рубеж $35 миллионов товарооборота. Now normally, from formulation to concentration to going to momentum is typically about a 10-year period. Вообще, обычно, компании вот эти первые два шага, да, создание и концентрация, это примерно период времени 10 лет. Now, keep in mind, this is the graph of a very successful company that's doing everything right and growing very quickly. Еще помните о том, что это график такой идеализированной компании, которая всегда все делает правильно и быстро растет. So you can see. Now, when I tell you that this is a college level, university level graph, и вот смотрите, да, когда я вам говорю, что это из колледжа, такой простой график, you can see what happens when a company has built the basis, the foundation, and what happens when they get to that $35 to $50 million mark. И, соответственно, дальше вы видите, что происходит с компанией, когда она достигает этой отметки при товарообороте 35-40 миллионов долларов. Now, here's a group of people. Do you recognize the picture? Узнаете картинку, да? Эту компашку людей. This graph right here. Вот этот вот график здесь. That's the graph of Microsoft. Это график Microsoft. Microsoft took 7 years to get to momentum. У Microsoft первая фаза создания, да, где 5 миллионов, заняла 7 лет. And for them, that was $38 million when they turned and went straight up. И вот этот рывок вверх пошел так с того момента, когда у них было где-то 37, товарооборот 38 миллионов долларов. Now today, Microsoft stock is pretty much the same, isn't it? Just straight. Сейчас, что касается Microsoft, да, рост, ну, оно примерно остается на одном и том же уровне, достаточно стабильно, да? But how many of you would have liked to join these guys right then when they were in concentration? А теперь задайте себе вопрос и ответьте на него. Вы бы присоединились вот к этим людям, да, когда они только-только были на старте? See, I come over here. Посмотрите, я подойду сюда. And this looks like Attila to me. Это вот мне напоминает Аттилу, например. And there's Laszlo up there in the corner. Вон там в уголке слева это Ласло. And so, you see, when do you want to join a company? At what phase do you want to join? А вот теперь смотрите, да, на какой стадии вы бы присоединились к бизнесу, к компании? It's pretty easy. Очень просто. Right now is when you want to join iWowWe. Именно сейчас, когда вы хотите стать и когда ваши потенциальные партнеры хотят стать партнерами компании iWowWe. Now, those of you who started with us at formulation, сейчас хочу сказать следующее. Те из вас, кто начали вместе с нами и были на первой фазе, на фазе формирования, it hasn't always been easy. Не всегда все шло гладко и не всегда все было просто. And we've had, each of us have faced challenges. Да, все и каждый из нас, нам приходилось сталкиваться с трудностями. But we stayed steady at the task.
Но мы всегда оставались верными выбранному нами курсу. We're people of character. Мы люди с сильным характером. And we stay focused. И мы остаемся сфокусированными и сконцентрированными. You see, if you remember, when I came, I shared, I think in the last 3 times I've come, I shared about my experience in Amway. Ну, если вы вспомните, да, когда 3 раза приезжал, я делился своим опытом в компании iWowWe. Because I was sponsored by a man named Bill Britt at Amway. Потому что моим спонсором в компании iWowWe был Билл Бритт. And I was an 18-year-old boy. И мне было 18. And Bill Britt ended up, and Dexter Yeager ended up being the 2 men that built the entire Amway empire. Bill Britt and Dexter Yeager built all of Amway. I see. Соответственно, спонсор Билла Старки, Билл Бритт, и еще один человек, это были как раз те 2, кто сделали компанию Amway. But you see, Bill Britt's sponsor, спонсор Билла Бритта, didn't think he was ever going to go, and he quit. Он не поверил в компанию, не поверил в себя, не поверил, что у него получится, и решил уйти. Well, I was sponsored by Bill Britt, so that was my upline. My upline quit. То есть получается какая картина? Да, спонсор Билла Бритта, спонсор моего спонсора, решил выйти из компании. And the person that sponsored that person, they also quit. И вышестоящий спонсор также решил выйти. And the person above them quit. И еще выше уровень вышел. And the person above them quit. И еще один уровень отказался от бизнеса. In fact, 8 generations of leaders and sponsors quit above Bill Britt. На самом деле 8 поколений, 8 линий, да, выше Билла Бритта просто-напросто ушли из компании. I think most of you know my story. Я думаю, большинство из вас знает мою историю, да? I built one of the largest businesses in Amway. Я построил один из самых крупнейших бизнесов в компании, из компании Amway. But it was nothing compared to Bill Britt. Но на самом деле, если меня сравнить с Биллом Бриттом, то я не такого масштаба бизнеса строил, как он. I sold my Amway business in 1986. Я продал в 1986 году свой бизнес в компании Amway. I was still just a young man. Я все еще был молодым человеком. I sold it for $15 million. И я продал его за $15 миллионов, свое бизнес-место в компании Amway. But think about that. What if you had been the person who had sponsored Bill Britt? Подумайте-ка, а где бы вы были сейчас, если бы вы были тем человеком, кто был спонсором, моему спонсору, то есть спонсором Билла Бритта? You see, the people all quit. They didn't understand. They went through formulation. Понимаете, те люди, которые тогда ушли, они просто не понимали то, что они ушли на первой стадии формирования компании. And they went through concentration. И они, соответственно, может быть, были где-то на второй фазе, на фазе концентрации. But they didn't understand business. They never understood. Но они никогда не понимали бизнес и никогда его так и не поняли. And you've heard me say this, every one of you, if you've listened to me before, you've heard me say this in the past, that very few people, in fact, I've never had anybody that started with me that finished to enjoy the fruit. И, соответственно, вы все знаете, я говорил это не раз, да, здесь со мной нет никого, кто начал вместе со мной, да, и дошел до конца. And each time I've come from the very first meeting, I've told that story and said, I plead with you. I've done everything in my body, everything except for bleed. I have begged you, stay steady and finish this journey with me. И каждый раз, да, если мы сейчас посмотрим на компанию iWowWe, я не первый раз стою перед вами, и каждый раз вам говорю одно, то что я всем телом и душой, я испытал все. Единственное, что я, наверное, не кровоточу, да, за вас, я болею за вас и телом, и душой, и я вас умоляю, оставайтесь со мной до конца. I have not asked, yes.
And I've traveled this great nation, Russia, Moldova. I've been all over this place, in a car, in trains, in buses. И я путешествовал везде: Россия, Украина, Молдавия, самолетом, автомобилем, автобусами. And I've loved every minute of it. И я наслаждался каждой минутой. But it's not been easy on me. Но не все так просто. I've got circles under my eyes. У меня круги под глазами. I'm tired, I'm wore out. Я уставший. But inside, I've never had more hope. Но внутри надежда меня просто распирает. Because I have won in everything I've ever done in life. Потому что у меня есть цель, то, ради чего я работал всю свою жизнь. And because the reason I work so hard for you is not for me. Причина того, что я так усердно работаю для вас, не для себя. I don't need or want your money. Да не нужны мне ваши деньги. Не нужны и не хочу я их. I'm here because you're my family and you're my partners. Я здесь для того, чтобы показать вам, и чтобы вы поняли, что вы моя семья и мои партнеры. Now, over the next 6 months, давайте теперь поговорим, да, в следующие 6 месяцев you're going to watch iWowWe transition from concentration to momentum. Вы увидите переход компании iWowWe со второй стадии на третью. And you're a part of it. И вы часть этого. And I wish with all my heart I could go back to every person who started with this, the people I don't see, and beg them and plead them, come back home, finish and enjoy the journey, enjoy the success, come join us. That's my heart. И я желаю всем сердцем даже обратиться к тем людям, которых я уже не вижу, да, которые, возможно, были с нами, но вышли. Я хочу им сказать: вернитесь домой, вернитесь в нашу семью, и давайте все вместе будем наслаждаться плодами нашей работы. This is the actual financial graph of Microsoft. Это настоящий, правдивый график роста компании Microsoft. Do you know iWowWe looks almost exactly the same? Как вы думаете, iWowWe выглядит так же? Yes, we are faster. Да, мы быстрее. Yes. Here's Mary Kay. А вот Мэри Кей. See what happened when they went to momentum? Вы видите, что произошло, когда они подошли вот к этой третьей фазе в бизнесе? Everyone that was involved with Mary Kay in 1978 все те, кто работали с компанией Мэри Кей в 1978 году, became very, very, very wealthy. Стали очень богатыми людьми. Common housewives. Простые домохозяйки. They were just trying to have enough money to put food on the table and help their families. У которых, по идее, квалификации-то хватало только на то, чтобы там, еду приготовить, накрыть на стол. Became millionaires. Стали миллионерами. And live in mansions today. И сейчас живут в целых дворцах. Here's Nu Skin. Вот компания Nu Skin. Nu Skin has created hundreds of millionaires. Из компании Nu Skin выросли сотни миллионеров. Where would you like to join Nu Skin at? Когда бы вы зашли в компанию Nu Skin, ответьте-ка. Right there. Именно тогда, да? So, here's my summary as a business meeting. Вот подведение итогов с моей стороны именно с точки зрения бизнеса. I like that picture the best. Но мне, конечно, вот эта картинка больше всего нравится. This as a businessman working with my business partners. Сейчас, поймите, я сейчас говорю как бизнесмен со своими бизнес-партнерами. We're at a very interesting moment in history. Мы сейчас находимся
в очень интересном моменте историческом. Because I'm still committed to spending whatever money I have to spend to make iWowWe a success. Потому что я до сих пор убежден, и я буду это делать. Неважно, каких затрат и денег с моей стороны это потребует, я задумал, и я добьюсь того, чтобы компания iWowWe стала успешной компанией. Now, as an example, Как пример, hundreds of companies сотни компаний keep coming out every day on the internet. появляются в интернете каждый день. And I know some people that were here 1 year ago Я знаю некоторых людей, которые были с нами год назад, that have already been in 2 or 3 different companies. которые уже в своей истории поработали в 2-3 компаниях до нас. And they keep going from one to the next. Они продолжают прыгать из компании в компанию. And then blasting everybody they know and saying, you have to come here, we're all getting rich. И они начинают всех, соответственно, подрывать, да, давайте перескакивать, вот здесь-то мы разбогатеем. But the next thing you know, they're at the next company saying, oh, that one wasn't good. Now we're all getting rich. И что происходит? Ой, нет, эта компания нехорошая, вот давайте перейдем сюда, вот это здесь-то мы разбогатеем. Now, I know the owners of a lot of these companies. Знаю я владельцев многих таких компаний. And if you knew what I knew, И если бы вы знали то, что знаю я, you would never join any of them. вы бы вообще не вступали. Many of them are started by some young smart guys. Потому что много из них начиналось с какой-то молодежью такой шустрой, сообразительной. With a little PC computer in their living room. Буквально на одном компьютере все писалось в зале, да, в большой комнате где-то в квартире. And they come out and say they're going to change the world. И вот они такие выходят и говорят, опа, я сейчас поменяю мир. And it's very impressive. I have to admit, I'm impressed. Да, здорово, это действительно как бы влияет на людей, да, здорово, я тоже удивлен. But the next thing you know, it's gone. А следующая вещь, знаете какая? Этот человек исчез. As an example. Как пример. Just the ability, we have people, customers, paying us in 103 countries around the world. Ну вот как пример, да, вы все знаете, что мы сейчас работаем в более чем 103 странах, прошу прощения, по миру, и у нас есть клиенты, которые платят нам. That is very complex. Это достаточно такой сложный бизнес. And I've spent over $10 million just developing the infrastructure to do that. И я потратил более 10 миллионов долларов только на то, чтобы построить платежную инфраструктуру. Now, those 3 guys with their computer in their living room might be pretty smart and put pretty good text out there on the internet. Ну, может быть, давайте вернемся, да, к той молодежи, которые, да, могут быть действительно шустрые и умные, с 3 компьютерами где-то у себя там. Они могут, соответственно, что называется, запостить такие идеи в интернете. But I know for a fact they don't have $10 million. Но я знаю одно, у них нет 10 миллионов долларов. And I know they don't have a clue how to hire the right attorneys to make it happen. И я знаю еще одно. Мало того, что у них нет 10 миллионов, и они не знают даже, как нанять адвокатов, чтобы воплотить все свои мечты, да, и все свои планы с точки зрения компании. So here's the thing, as a business meeting, вот к чему я веду, да, если рассматривать сейчас нашу встречу в данный момент как бизнес-встречу. We've almost got all the bugs worked out. There's still a few bugs, but we've almost got them figured out. Практически все проблемы уже решены. Да, есть парочка-троечка, но практически все проблемы решены. Trust me. Поверьте. Some things drive me as crazy as they drive you. Что-то меня заводит так же, как заводит вас. I even shake my own head and say, who did this? И я так иногда смотрю на происходящее и думаю, кто же это сделал? But the good news is we keep going forward. Но хорошие новости заключаются в том, что мы продолжаем двигаться вперед. And as a company, we're about ready to go into momentum. И как компания мы сейчас стоим на пороге перехода на 3-ю фазу. Now, usually in the 3rd year,
Обычно в третий год if a company is then getting everything continue to work out, существования компании, и если все хорошо, она продолжает развиваться, you know you're going into momentum because the big leaders from other companies start calling you. Вы можете почувствовать этот момент, и это, как доказательство, да, это то, что лидеры других компаний замечают вас и начинают звонить вам. And I want you to know, И я хочу, чтобы вы все знали. we're having some of the biggest leaders in the MLM industry join iWowWe every single week right now. Я хочу, чтобы вы все знали, что происходит сейчас. And they're not getting any favors. They're just falling in the downline. Someone's sponsoring them. Что хочу сказать, да, великие люди сейчас, очень сильные лидеры других крупных компаний, крупные лидеры присоединяются к компании iWowWe каждую неделю. Я не даю им никаких поблажек, они идут вниз. Да? Кто-то является их спонсором. Now that may not be anything to do with your direct downline, but it has everything to do with your business. Может быть, это как бы напрямую не касается вашей структуры, но поймите, что это то, что касается нашего общего бизнеса. So here we go. Вот оно, вот отсюда мы стартуем. And you're the ones that finished the race with me. И вы как раз те, с кем я хочу закончить эту гонку. And I'm going to be excited. И вот это будет здорово.